فرماتے ہیں جو تاش کھیلتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، سمجھو کہ وہ اپنا ہاتھ سور کے خون کے اندر میں ڈال کر بیٹھا ہوا ہے۔ پتہ ہے ہمارے نوجوانوں کو، لیکن ہمارے نوجوان جان بوجھ کر وہ گناہ کرتے ہیں۔ پتہ ہے ہمارے نوجوانوں کو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ کہ تم نے اگر کسی غیر محرم پر، کسی غیر لڑکی پر غلط نگاہ اٹھایا، میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ پتہ ہے ہمارے نوجوانوں کو، جان بوجھ کر ہمارے نوجوان آج اس گناہ کو کر رہے ہیں۔ جان بوجھ کر ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے بچے، یہ لوگ جان بوجھ کر اس گناہ کو کر رہے ہیں اور اس میں فخر سا محسوس کر رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کا قرآن کہا تم جان بوجھ کر غلط راستے پر اگر چلو گے تو میں تمہیں اسی راستے پر چلاتا رہوں گا اور تم سمجھو گے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، اچھا خاصا شکل و صورت ہے، اچھا خاصا عقل دے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی، لیکن سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ یہ سر اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں، یہ سر اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں۔ توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کب توفیق ملے گی ہمیں اور آپ؟ کب توفیق ملے گی؟ جب موت آ جائے گی تب توبہ کرو گے؟ جب قبر کے اندر میں چلے جاؤ گے تب توبہ کرو گے؟ جب سورج پورب کی جگہ پچھم سے نکل جائے گا تب تم توبہ کرو گے؟ کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو گناہ میں ملوث رہتے ہو؟ کیوں اتنا گناہ کو عام کر رہے ہو؟ کیوں شرعان گناہ کو پھیلا رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اعلانیہ گناہ ہونے لگتا ہے، جب اعلانیہ، جب کھلم کھلا گناہ کیا جاتا ہے، جب کھلم کھلا زناکاری عام ہو جاتی ہے تو میں اس وقت میں علی اعلان عذاب بھیجا کرتا ہوں۔ ایک پر نہیں، پوری بستی پر عذاب آیا کرتا ہے، پورے ملک پر عذاب آیا کرتا ہے۔ اور یہ بارش کے موسم میں بارش کا نہ ہونا یہ عذاب سے کم نہیں۔ بارش کے موسم میں بارش کا نہ ہونا یہ عذاب سے کم نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اگر اس زمین کے اوپر میں، اس دنیا کے اندر میں ہمارے علاوہ کوئی پرندہ نہ ہوتا، ہمارے علاوہ کوئی جانور نہ ہوتے، کوئی چیٹے کیڑے مکوڑے نہ ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقین جانو ہمیں اور آپ کو کب کا تہس نہس کر دیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرندے کے ذریعے، اس چیٹی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا بہت بارش برسات کر اس کو راحت پہنچاتا ہے، تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بارش ہو رہی ہے۔ دیکھو موسم بنتا ہے بارش کا لیکن بارش نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے دل میں خلل پیدا ہو گیا، ہم عدل و انصاف کرنے والے نہیں رہے۔ ایک بادشاہ کا، ایک حاکم کا قصہ لکھا گیا ہے کہ ایک حاکم وقت تھے، بادشاہ وقت تھے۔ اس وقت میں وہ بادشاہ عدل و انصاف کرنے والے تھے، تو کہیں سفر پہ جا رہے تھے۔ آج کا وقت تو نہیں تھا کہ یہ سواری تھی، گاڑیاں تھی، نہیں۔ اس وقت میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، میلوں میل تک دور پیدل چلا جایا کرتے تھے۔ تو سفر میں ہیں، راستے میں رات ہو گئی، ایک جنگل میں رکنے کا موقع ملا، جنگل میں رکنے کا موقع ملا۔ وہ جنگل کس چیز کی؟ انار کا پیڑ ہے، انار کا باغ ہے۔ اس باغ میں وہ چلے گئے، وہ انار کی خدمت کرنے والے ہیں، وہ خادم جو تھے، اس باغ کی حفاظت کرنے والے ایک نوجوان بچہ وہاں موجود تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی اور فرمایا کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، مجھے بہت زیادہ پیاس سی محسوس ہو رہی ہے، کوئی چیز اگر کھانے پینے کی تمہارے پاس موجود ہے تو وہ ہمیں پلا دو، وہ ہمیں پلا دو تاکہ میری بھوک، میری پیاس بجھ جائے۔ بچہ بولا ٹھیک ہے، آپ آرام فرمائیے، میں ابھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ وہ گئے اپنے باغ کے اندر، ایک انار کا درخت، اس درخت سے ایک پھل توڑ کر لایا اور اس پھل کو نچوڑ کر اس کا جوس پینے کے لیے دیا۔ جب بادشاہ وقت، جب حاکم وقت اس جوس کو پیتے ہیں تو ایسا محسوس ہوا، انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ لذیذ میں نے آج تک نہیں پیا، شہد سی میٹھی لگ رہی ہے، بہت زیادہ مفید لگ رہا ہے، ذرا ایک اور ہمیں کھلا دو، مجھے ایک اور پلا دو۔ یہ بچہ گیا لانے کے لیے۔ اب یہ بچہ جو گیا لانے، دوسرا پھل کو لانے کے لیے گیا، تو اب اس کے دل کے اندر میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے، یہ تو ننھا سا بچہ ہے، میں اگر چاہوں تو اس
बाग पर कब्जा कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इस बाग को ले सकता हूँ ताकि मैं पूरे फल को आराम से खा सकूँ। ये दिल में जरा सी नफरत वाली बात पैदा होना था। वो बच्चा उस फल को लेकर आता है, फल निचोड़ कर देता है, जब वो पीता है तो उसके अंदर में मिठास नहीं कड़वापन महसूस होता है। वो कहने लगा बादशाह वक्त कि अरे बाबू ऐसा क्या है इस फल में, इस फल के अंदर में ये तीखापन क्यों महसूस हुआ, इस फल के अंदर में ये कड़वापन क्यों आ गया, इससे पहले जो पिया था वो तो बहुत मीठा लगा, वो बहुत अच्छा लगा, इसमें क्यों ऐसा हुआ। फरमाने लगा, वो बच्चा कहता है ऐसा लग रहा है, ऐसा अभी महसूस हो रहा है, इस वक्त का बादशाह जो है, इस वक्त का हाकिम जो है, इस वक्त का जो हाकिम वक्त है, उसके दिल में जरूर कोई गंदगी आ गई, उसके दिल के अंदर में गंदगी आ गई है। अगर अदल और इंसाफ करने वाले नाइंसाफी का ख्याल अपने दिल में पैदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके असरात को फलों पर भी पड़ाता है, उसके असरात को जानवरों पर भी पड़ाता है, उसके असरात को आम कर देता है। ये ऐसा ख्याल है कि ये गुनाह ऐसा है, ये गुनाह सिर्फ आप ही के ऊपर नहीं रहता, जिसके दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि हम अदल नहीं करेंगे, हम इंसाफ नहीं करेंगे, अदल को छोड़कर ना हक किसी का हक मानने और दबोच कर खाने का अगर हमारे अंदर में थोड़ा सा ख्याल पैदा हो गया तो ये गुनाह इतना ज्यादा बढ़ता है कि सिर्फ हमें ही गुनाहगार नहीं, हमारे गुनाहों की नहुसत जानवरों पर जाकर पड़ जाता है, हमारे गुनाहों की नहुसत समुद्र के मछलियों पर पड़ता है, हमारे गुनाहों की नहुसत ये पेड़ पौधों के फलों पर भी पड़ता है। जायका बदल गया, वो टेस्ट बदल गया, पी ना सके तो फरमाया ऐसा थोड़ी ये जो तुम कह रहे हो कि बादशाह वक्त के दिल में ये ख्याल पैदा हो गया होगा, तुम जानते हो इस वक्त का हाकिम कौन है, तुम जानते हो इस वक्त का बादशाह कौन है, तुम्हें इल्म है इस वक्त का हाकिम कौन है। वो बच्चा कहता है मुझे नहीं पता कि इस वक्त का हाकिम कौन है, लेकिन जो भी होगा उसके दिल में गंदगी जरूर पैदा होगी। किया कि मैं ही बादशाह हूँ, मैं ही इस वक्त का हाकिम हूँ। मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हो गया था कि तू नन्हा सा बच्चा है, मैं चाहूँ तो इस जंगल को भी कब्जा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ। तो फरमाने लगा, वो बच्चा से पूछा कि तू क्या पेड़ बदल कर लाया था, तो फरमाया नहीं बादशाह वक्त, मैंने पेड़ तो क्या, मैं जिस पेड़ से पहले फल लाया था उस पेड़ की उसी डाली उसी टहनी से फल तोड़ कर लाया। अब आप अपने निगाह को उठाकर देख लीजिए, आपके सामने अमरूद का पेड़ खड़ा है, आपके सामने आम का पेड़ खड़ा है, किसी एक आम के पेड़ में कभी कभी हम लोग ऐसा आम खाए हुए हैं, आज अभी आम का मौसम गुजरा, कभी कभी एक ही फल के दरख्त से आप हम जो आम खाते हैं, कोई ज्यादा मीठा लगता है, कोई कम मीठा लगता है, कोई सख्त सा लगता है, कोई नरम सा लगता है, कोई ज्यादा लजीज लगता है और कोई ज्यादा कड़वापन महसूस होता है। वो क्या है कि आज के अदल और इंसाफ करने वाले जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आज जो जज बनकर बैठे हुए हैं, आज जो हाकिम वक्त बैठे हुए हैं, आज जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, इसके दिल के अंदर में गंदगी पैदा हो गई है। ये अदल और इंसाफ नहीं जानता, ये दूसरे का हक मारना जानता है, वो एक दूसरे को काटना जानता है, वो एक दूसरे को दबा कर जीना जानता है, वो अदल और इंसाफ नहीं जानता। अगर अदल और इंसाफ जानता तो आज हमारे पास जो ये मौसम बनने के बाद भी बारिश नहीं होती है, ये ऐसी नौबत नहीं आती। पहले के लोग जाहिल थे, मानता हूँ, पहले के लोग गुनाहगार थे, मानता हूँ, लेकिन किसी के दिल में किसी के लिए नफरत नहीं था, किसी के दिल में किसी के लिए बुराई नहीं थी, वो हर किसी के लिए खुलकर जीते थे। पहले के लोग एक चारपाई रहता था, कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए वो चारपाई लाकर 4 आदमी मिलकर 10 आदमी मिलकर उठाकर मरीज को लेकर जाकर इलाज कराकर ले आते थे। आज हर किसी घर में गाड़ी मौजूद है, हर किसी के घर में स्कॉर्पियो मौजूद है, लेकिन आज कोई अगर मरीज हो गया, कोई बीमार पड़ गया, यकीन जानो आज की इंसानियत वहाँ दम तोड़ देती है, तो वहाँ पर आज बीमार की वजह से लोग मर जाते। क्या है? क्योंकि हम और आप आज अदल इंसाफ को भूल बैठे, हम और आप दीनी तालीम से दूर हैं, हम और आप अहकाम शरीयत से हम दूर हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने वाले नहीं बने। अगर हम हुक्म को मानने वाले होते तो हम सबसे ज़्यादा पड़ोसियों का हक को जानते कि पड़ोसी का हक हम पर क्या है। हम अगर रोटी गोश्त खा रहे हैं और पड़ोसी में अगर नहीं बन रहा तो उसकी खुशबू भी वहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर आपको खाना है तो ऐसे बनाकर खाओ तो उसकी खुशबू वहाँ न पहुँचे। अगर आपके खाने की खुशबू वहाँ पहुँच रही है तो आप इतना कोशिश ज़रूर करो कि वो खाने की खुशबू जाने की वजह से आप ज़रा से खाना उसके यहाँ पहुँचा दो, ताकि वो भी उसको खाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे। ऐसा ना हो कि आपके खाने की वजह से
وہ بغل میں بیٹھ کر رو رہا ہو اور اللہ سے شکایت کر رہا ہو اللہ تو نا انصافی کرنے والا ہے، میں نمازی میں بھوکا رہ رہا ہوں، یہ بے نمازی اسے گوشت مل رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے ہر حکم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرت